प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ राजनीतिक दलों दीआं किस्मां। दल प्रणाली के पाठ नूं मैं 3 भागां विच वंड के पढ़ा रहा हाँ। अज असीं इसका तीजा भाग पढ़ांगे। पहले भाग ਅਤੇ दूजे भाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ अपलोड कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। तीजे भाग ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। नंबर 1 रूढ़ीवादी दल। रूढ़ीवादी दल वो दल होंदे हन जो पुराने समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अते नैतिक प्रबंधां नूं कायम रखण लई वचनबद्ध होंदे हन अते ਉਹ इन्हां प्रबंधां विच किसी प्रकार के बदलाव के हक विच नहीं होंदे। अजिहे दल का नां रूढ़ीवादी होना जरूरी नहीं है, उसका नां कुछ भी हो सकता है। उसका रूढ़ीवादी होना उसकी विचारधारा तो निश्चित किया जाएगा। रूढ़ीवादी दल का अर्थ है पुराने समाजिक, आर्थिक राजनीतिक और नैतिक प्रबंधों को कायम रखने लिए वचनबद्धता। जिहड़े व्यवस्था नूं बदलना नहीं चाहते गे, उन्हां रीतां दे अनुसार ही चलना चाहते हैं। दूजा आ गया जी उदारवादी दल। उदारवादी दल मनुखी अधिकारां, प्रतियोगी सिद्धांतां ते सब तो वध प्रतियोगी अर्थ व्यवस्था नूं अते राजनीतिक प्रतियोगिता नूं पहल दिंदे हन। वो की करदे हन? मनुखी अधिकार, प्रतियोगी सिद्धांत, मुकाबले का सिद्धांत, मुकाबले का व्यापार, सरकार की घट तो घट दखलअंदाजी, प्रतियोगी व्यवस्था, राजनीतिक प्रतियोगिता आदि सिद्धांत जिहड़े ने वो उदारवादी दलों के मुख्य सिद्धांत होंदे हन। इस तो बाद तीजा आ गया जी प्रतिक्रियावादी दल। प्रतिक्रियावादी दल अते रूढ़ीवादी दल में कोई विशेष अंतर नहीं हुंदा। रूढ़ीवादी दल प्रचलित रूप में कोई परिवर्तन नहीं चाहता, पर प्रतिक्रियावादी दल उस विच समय की मांग अनुसार परिवर्तन करने लिए तैयार होवेगा, पर उन्हां पुरातन प्रबंधों की होंद नूं किसी भी हालत विच खत्म करना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है जी। 3 तरह दीयां किस्मां असीं पढ़ियां राजनीतिक दलों दीयां सिद्धांतां जां विचारधारावां दे आधार दे उत्ते। पहली सी रूढ़ीवादी, जिहड़े पिछले पुराने प्रबंध नूं बदलना नहीं चाहुंदे। उदारवादी जिहड़े प्रबंध नूं बदलना चाहुंदे ने जां जिहड़े मनुखी अधिकारां दी गल करदे ने, प्रतियोगी अर्थ व्यवस्था की करदे ने। ते तीजा प्रतिक्रियावादी, जिहड़े पुराने प्रबंध नूं भी खत्म नहीं करना चाहुंदे अते नवें प्रबंध नूं भी जिहड़ा हैगा ओह स्वीकार करदे हन। पुराना प्रबंध भी चली जाएगा, नाल दी नाल नवीं चीज़ां नूं भी स्वीकार कर लिया जाएगा। उहनूं कहंदे ने प्रतिक्रियावादी दल। इस तो बाद आ गया क्रांतिकारी दल। उन्हां दलों नूं क्रांतिकारी दलों का नाम दिता जाता है जो हर तरह के परिवर्तन नूं बड़ी तेज़ी नाल करना चाहते हैं। जिहड़े बड़ी तेज़ी नाल पुरानी व्यवस्था नूं बदलना चाहते हैं, उन्हां नूं कहने आ क्रांतिकारी दल। ये राजनीतिक दलों दीयां 4 किस्मां पढ़ियां। भावें राजनीतिक दलों दीयां किन्नियां भी किस्मां बना लईआं जाण, पर प्रमुख तौर पर 2 ही रूप हैं, रूढ़ीवादी दल और उदारवादी दल। बहुत बार राजनीतिक दलों दी किस्मां का प्रश्न आएगा, 2 किस्मां पुछदे आ, रूढ़ीवादी दल, उदारवादी दल। इन्हां नूं तुसीं याद रखना है, छोटा क्वेश्चन आउण दे काफ़ी चांस रहिंदे ने। इस तो बाद 3 होर भी किस्मां मन्नियां जांदियां राजनीतिक दलों दीयां। खब्बे पक्षी राजनीतिक दल, जिहड़े राजनीतिक दल मार्क्सवादी विचारधारा के आधारित हैं, उन्हां राजनीतिक दलों नूं खब्बे पक्षी राजनीतिक दल कहा जाता है। खब्बे पक्षी राजनीतिक दल समाजवाद के समर्थक होंदे हन अते पूंजीवाद नूं क्रांति द्वारा समाप्त करके समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। अजिहे राजनीतिक दल
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਲ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹੱਤਵ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਜਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਲ ਜਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚ, ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੇਵਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਲੋਕ ਰਾਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।